So in Financial Accounting Part 7, today we will discuss preparation of bank reconciliation statement. We have seen earlier that a double column cash book having bank and cash columns can be prepared, or even a triple column cash book with cash, bank and discount column can be prepared. And if you are preparing a single column cash book, we'll have to prepare a separate bank account. Anyway, nowadays a business cannot be done without any bank account. So bank account balance as per cash book at the end of the year should be equal to the passbook balance. Passbook balance means, what is by passbook? Passbook is a record of the transaction recorded by the banker. Whenever there is a transaction, that will be recorded: deposit, withdrawal, balance, etc. So normally the bank account balance as per cash book, which is prepared by the trader, should be same as the passbook balance or bank balance as per passbook. Passbook means the record of the banker. ബാങ്കറുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും ട്രേഡറുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ, പർട്ടിക്കുലർലി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി നേച്ചർ ഓഫ് bank balance in a cash book? Bank account will normally show a debit balance. So bank balance as per cash book will normally show a debit balance, because whenever we deposit money in a bank account will be debited. So normally bank account balance will have a debit balance. The debit amount will be more than credit amount. So there is a debit balance in bank account. What about banker? When banker receives money, they will credit the customer, cash account debtor, to customer's account. That will be the entry in the books of bank. So there in the bank books or in the passbook, bank account will show a credit balance. So if the bank balance as per cash book is 56,000 rupees, a debit balance of 56,000, the balance as per passbook must be a credit balance of 56,000 rupees. That is the normal case. But sometimes there will be difference between the two. The bank account balance as per cash book may be different from the bank balance as per passbook. The debit balance in bank account as per cash book may be 52,000 rupees, but at the same time the bank balance as per passbook may have a credit balance of 56,000 rupees. So there is a difference of 4,000 rupees. And it is the duty of the accountant to reconcile these difference. Why there is a difference of 4,000 rupees? Why there is difference between bank account balance as per cash book and passbook? That difference is to be found out later on, and it should be reconciled. We'll have to start with any balance, that is a balance as per cash book or balance as per passbook, and we'll have to arrive at the other balance. This can be done with the help of a bank reconciliation statement. So what is bank reconciliation statement? Bank reconciliation statement is a statement showing the reason for the differences between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. And I have listed here 9 reasons for this difference. The first reason is checks deposited in bank but not credited. When you get a check from, say, Mr. A is a customer, we might have made a credit sale to him. Later on, he sends us a check for, say, 10,000 rupees. And we will send that check for collection to the bank. And at the time of, or after sending the check for collection, the trader might have passed the entry bank account debtor to customer's account.
It is deposited in bank, so bank is the receiver, bank account is debited, bank balance increases and customer's account is credited. That means customer's account is closed. 10,000 rupees customers നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ എമൗണ്ടിന് ചെക്ക് കിട്ടി, അത് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും ഇനിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 28 ജാനുവരിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാങ്ക് ആ ചെക്ക് കളക്ഷന് വേണ്ടി അയക്കും. അതായത് കസ്റ്റമറുടെ ചെക്കാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത്രയും സഫീഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഈ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ദി ബാങ്ക് വിൽ പാസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി in their books only when they get the amount cleared, when the check is cleared. അതായത് സഫീഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ആ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അവർ എന്തെഴുതും? ദേ വിൽ debit bank the cash and they will credit the customer. That is our trader. So our trader account will get a credit. Our trader's bank account will increase. ട്രേഡറെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡറുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി. അവിടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി, സെയിം ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ 28 മാർച്ചിലാണിത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് ബാങ്കിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു കസ്റ്റമർ എന്ന് എഴുതി. പക്ഷേ ബാങ്കർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈ 31 മാർച്ച്. 31 മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായി? ഈ 10,000 രൂപയുടെ ഇവിടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ, അതായത് പാസ്ബുക്കിലെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. So one reason for the difference is check deposited in bank but not credited. രണ്ടാമത്തത് ചെക്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ചെക്ക് കൊടുത്ത അവർ ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെൻ വി ഇഷ്യൂ എ ചെക്ക് വി വിൽ ക്രെഡിറ്റ് അവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് കുറയേണ്ടത്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയണമെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട്, സപ്ലയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. സപ്ലയർ അത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ഇവിടെയും കുറഞ്ഞു, ബാങ്കിലും കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറയും, പക്ഷേ പാസ്ബുക്കിൽ ആ എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് കൂടിയിരിക്കും, നമ്മളുടെ ട്രേഡറുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. സോ ദർ മേ ബി ഡിഫറൻസ്. സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ് ദിസ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്കർ. ബാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരും. ആ വിവരം അറിഞ്ഞാൽ, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻട്രി എഴുതണം. എന്ത്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻകം. ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെയിം ബാലൻസ് ആവും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും. Interest will be recorded by the banker, but that may not be intimated to the trader. So the trader may not pass a corresponding entry. The result that bank balance as per passbook will increase, but at the same time there won't be any corresponding increase in the bank balance as per cash book. So third reason is interest credited by banker. ഇതിന് നേരെ മറിച്ച് bank charges debited by banker. Banks are rendering so many services to the customers, and for that they may charge some money. That is known as bank charges or commission. Bank charges will be charged by or will be recorded by the banker first. അപ്പോൾ ബാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യും? ബാങ്ക് ചാർജസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ആൻഡ് വി ഷുഡ് പാസ് എൻ എൻട്രി ബാങ്ക് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. കാരണം ബാങ്ക് ചാർജ് എക്സ്പെൻസാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ബാങ്കിൽ നേരത്തെ കുറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ വിവരം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറയും, രണ്ടും സെയിം ആവും. ബട്ട്
again there may be a delay of 3 or 4 days in between, so that the bank balance as per passbook may be shown at a lower figure because they have charged bank charges, but there is no corresponding credit given by us, bank charges account debtor to bank account. That credit is not available to the bank account. So what will be the result? Our bank balance will be more than the bank balance disclosed by the passbook or bank records. That is another reason for the difference. Fifth one is payment made by bank directly. Banker may pay the amount, banker may pay an amount direct to other persons as per the instruction of the customer. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ട്രേഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബാങ്കിനോട് അടച്ചാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ്, ഇങ്ങനെ പല പേയ്മെൻറ്റ്സും ബാങ്കിനെ ഓതറൈസ് ചെയ്യും. ബാങ്ക് അത് കൊടുത്തിരിക്കും. വെൻ ബാങ്കർ പേയ്സ് ദാറ്റ്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് വിൽ കം ഡൗൺ and there should be a corresponding entry here, but if that is not done, there will be difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. ഇനി അടുത്തത് remittance made to bank directly. Some of the customers of our trader may pay direct to their bank. നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അവരടയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയൊക്കെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസസ്, നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടും. ആ വിവരം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻട്രി എഴുതണം, നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമറിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻറ്റ്. സോ അനദർ റീസൺ ഈസ് റെമിറ്റൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ some customers direct to the bank. Then income received direct to bank. ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻറ്റോ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ കളക്ട് ചെയ്ത് വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് കളക്റ്റഡ്, ദി ബാങ്ക് ബാലൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദെയർ. ആസ് പെർ ബാങ്ക് റെക്കോർഡ്സ് അവർ ബാലൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻക്രീസ്. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരും. ബട്ട് സംടൈംസ് ദർ വിൽ ബി എ ഡിലേ. ആ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ മേ ബി difference between the bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. Another reason is dishonor of checks already deposited in bank. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത ഒരു ചെക്ക്, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു, ബാങ്കർ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ, അവർ നമ്മളെ കസ്റ്റമറെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ചെക്ക് ഡിസോണർ ചെയ്യാണ്. ഡിസോണർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര പണമില്ലാത്തതിനാൽ ചെക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യും? ഉടൻ തന്നെ അവർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം, നമ്മൾ അതിനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി എഴുതണം. എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും, നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയില്ല, കൂടിയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീസൺ. ആൻഡ് ഫൈനലി ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഡിസോണർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ബിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബില്ല് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പണം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വി ക്യാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ദാറ്റ് വിത്ത് ബാങ്കർ. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ബാങ്കർക്കാണ്. ബാങ്കർക്ക് ആ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഡിസോണർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അതിന് വിലയില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻട്രി എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറയില്ല. സോ ദർ മേ ബി ഡിഫറൻസ്. ദസ് ദർ ആർ 9 or 10 reasons for the differences between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. So now we'll see how to prepare a bank reconciliation statement. So I'm going to prepare a bank reconciliation statement. Suppose you are given that bank balance as per cash book. Cash book is prepared by the trader. As per trader's cash book is 60,000. But the bank balance as per passbook, which is prepared the banker, is not 60,000 rupees, some other figure is there. So we try to analyze this. Why this difference? And we found out certain reasons. First reason is, as I said earlier, a check received from Mr. B for 20,000 rupees. Deposited in bank but not credited by the banker. A check received from Mr. B for 20,000, that is given to bank for collection, but bank has not collected it. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
നമ്മളുടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കാണോ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ബാങ്കർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്, ഈ എമൗണ്ടിനോട് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം. 20,000 വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ചെക്ക് ഓഫ് 20,000 rupees and when that is deposited in bank, we will debit bank account because the entry is bank account debtor to customers account. നമ്മൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ എഴുതും എമൗണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ദി ബാങ്ക് ബാലൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. But there is no corresponding increase in the balance of the trader in the bank. പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൂടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസാണ് ഉള്ളൂ. ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി നിൽക്കുന്നു, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്താലാണ് ആ ഫിഗർ കിട്ടുള്ളൂ. സോ വൺ item is less 20,000. Now, second is we issued checks for 18,000 rupees to XYZ. 6,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് 3 ചെക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, XYZ 3 പേർക്ക്. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്. ബാങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട്, ആ ചെക്ക് അവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ആ കുറച്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട്. So what happens when we issue checks? What will happen to our bank balance? Our bank balance will come down because when we issue checks, we will pass the entry debiting XYZ and crediting bank. നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് കുറയും. But there is no corresponding decrease in the bank. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിതേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം we know only cash book balance. So we'll have to add. So this amount is to be added. And suppose bank credited interest. 6,000 രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഹിയർ. ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് എഴുതുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി ഹിയർ, സോ ദാറ്റ് our bank balance as per cash book is at a reduced level. What we can do, we can only move this, we can increase the we can add the balance, so we'll have to add it. And 2,000 rupees bank charges. 2,000 rupees bank charges. Bank charged 2,000 for the service rendered by them. When bank charges is recorded by the banker, bank balance will come down. And if there is a corresponding entry here, this cash book balance will also get reduced, but that has not happened. So we'll have to adjust that by reducing this value. So we'll have to write minus. And suppose a dividend collected by bank or on our behalf. What will be the entry? When bank collect that amount, bank will credit the customer. ഡിവിഡൻറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാങ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായി? ബാലൻസ് കൂടി. നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റ് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിവിഡൻറ്റ്. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ഡിവിഡൻറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടും തുല്യമാകുമായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ? ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ കറസ്പോണ്ടിങ് increase in the cash book balance. So what we can do? We can increase it by adding it. So add say 5,000. So after analyzing these 5 reasons, we have seen that 3 items are to be added: checks issued but not presented for payment, bank charges, and discount, interest, and dividend received. These 3 items are to be added. So we will write here add checks issued but not presented for payment, 18,000 rupees. Second is interest credited by bank, 6,000. That is the second item to be added. Then this dividend
collected by bank 5,000. These three items are to be added. So 29,000 is to be added. So we get 89,000 rupees. Then less. There are two items to be deducted. One is checks given to bank for collection but not collected, and bank charges. So checks given for collection. You can give any detail. Collection, it is 20,000. And second is bank charges. Bank charges is 2,000. 22,000. This is to be deducted. So we got bank balance as per passbook. So this is a bank reconciliation statement where we started with bank balance as per cash book and we reached bank balance as per passbook. So we have seen the differences, and the next year we can make the necessary adjustments. So this is one example of bank reconciliation statement. ഇതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം? ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ചെക്സ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിലെ ഈ എമൗണ്ടിന് മാത്രമേ, ഈ 67,000 റുപ്പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ 20,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് കിട്ടിയത് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു. ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ട്രേഡർ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രേഡർ അത് എഴുതിയപ്പോൾ ബാലൻസ് കൂടി. പക്ഷേ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാലൻസ് ഇവിടെ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവൺ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ്. ഇത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? വിൽ ഹാവ് ടു ആഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 20,000 ആഡ് ചെയ്യണം. ചെക്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ, നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു. ട്രേഡർക്ക് അത് ബാങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി വന്നിട്ടില്ല. നമുക്കിതേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ബാലൻസ് ആസ് ഫർ പാസ്ബുക്ക്, വി കൻ ഓൺലി ചേഞ്ച് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്. സോ വിൽ ഹാവ് ടു മൈനസ് ഇറ്റ്. സോ ലെസ്. 6,000 ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി. കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ കൂടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലെസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണ് തന്നത്. ഇത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ മൈനസ്. ബാങ്ക് ചാർജസ് വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയ്ക്കും, ബാങ്കുകാർ കുറയ്ക്കും. ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാവ് ടു ഡു? വിൽ ഹാവ് ടു ആഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻറ്റ്, ബാങ്ക് ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ, ബാങ്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അത് ബാലൻസ് കൂട്ടും. ഇവിടെ അതനുസരിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ്, വിൽ ഹാവ് ടു റിഡ്യൂസ് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ്. സോ മൈനസ്. നേരത്തെ ചെയ്തതിന് നേരത്തെ വരും. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ തന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഫിഗറാണ്. ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 20,000 ആഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ 2,000 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 22,000 ആഡ് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് 89,000 റുപ്പീസ്. ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? 18,000, 6,000 and 5,000. അല്ലേ? 6,000, 18,000, 29,000 നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 60,000 റുപ്പീസ്. ദിസ് ഈസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ cash book. We started with bank balance as per passbook and we reached bank balance as per cash book. In this manner, we can prepare a bank reconciliation statement. So I have said at the beginning that normally bank balance as per cash book will show a debit balance and bank balance as per passbook will show a credit balance. Because as far as the
trader is concerned, bank account is an asset. So bank account will have a debit balance. That means the amount deposited will be more than the amount withdrawn. Similarly, as far as banker is concerned, the amount they have received will be more than the amount that have paid through their bank account. So there will be a credit balance there. That is their liability. Banker has the liability to repay the amount. So it is a liability for the banker, it will have a credit balance. So normally, bank account will have a debit balance in the books of trader, a credit balance in the books of banker. അത്തരൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. But in certain cases, bank account in the books of the trader may show a credit balance. And correspondingly, a bank account in the passbook balance in the books of banker may have a debit balance. എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക? When there is a bank overdraft. എന്താ ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10,000 rupees നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. There is a debit balance of 10,000 rupees. To balance brought down is 10,000 bank account. But we require 30,000 rupees immediately. നമുക്ക് 30,000 രൂപ വേണം. ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 30,000 രൂപ 10,000-നേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 30,000 വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താണ് നമ്മളുടെ എൻട്രി വരിക? നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് when we get 30,000 rupees from a bank having a debit balance of 10,000, what will happen? Now there is bank account credit balance. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ to balance carry down 20,000 ആണ്. That means there is a credit balance of 20,000 rupees. അതായത് this is known as overdraft. We are overdrawing amount from bank account. ബാലൻസ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്രോ ചെയ്യണം. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിൽ ഷോ എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ബാങ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്തായിരിക്കും? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് തരേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ തരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലെ ട്രേഡറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതെന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും? ഡെബിറ്റായിട്ട് മാറും. അതിനെയാണ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ഒരു ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സപ്പോസ് ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് 30,000 rupees. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് 30,000 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. 10,000 രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ എ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതും. നമ്മൾ എന്താ എൻട്രി എഴുതുക? നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു എ എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കുറയും. നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയും. കാരണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ അത്രയും ക്രെഡിറ്റ് വരികയാണ്, ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് കുറയും, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കുറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൂടും, കറസ്പോണ്ടിങ് ബാങ്കിൽ കൂടും എന്നാണ്. പക്ഷേ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ചാണ്. വെൻ വി ഗീവ് എ ചെക്ക്, അവർ ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിൽ കം ഡൗൺ. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കുറയും. പക്ഷേ ബാങ്കിൽ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എഴുതണം. 10,000 ആണെങ്കിൽ ആ 10,000 നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ചെക്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ അസ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വെൻ ചെക്ക് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വിൽ കം ഡൗൺ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്, വെൻ ചെക്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് bank overdraft as per cash book will increase, but there is no corresponding increase in passbook. So what we must do, since you are given bank balance as per cash book, overdraft as per cash book, we will have to less amount less ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൂട്ടുക ചെയ്യുക. കാരണം ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ബാങ്ക് വിൽ ചാർജ് മോർ. So bank overdraft will increase, but there is no corresponding entry here. That means as per cash book, overdraft has not increased. So we'll have to add. So add interest.
Bank charges will increase the overdraft. ബാങ്ക് ചാർജസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, ബാങ്ക് ചാർജസും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്താലും ബാങ്ക് ചാർജസ് ചാർജ് ചെയ്താലും ബാങ്കിലെ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുമായിരുന്നു ബാലൻസ് കൂടും, ബാങ്ക് ചാർജസ് ആകുമ്പോൾ കുറയായിരുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. വെൻ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി ബാങ്ക് overdraft will increase. So there should be a corresponding increase here. Since you are given bank balance overdraft as per cash book, we'll have to add. Suppose a customer paid direct to the banker. Overdraft എന്ത് സംഭവിക്കും? ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തത് ഡിസോണർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെക്ക് കിട്ടിയത് ഡിസോണർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ലെസ് എഴുതിയിട്ട് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് എഴുതണം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ദി ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക്, വി വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദി നെസസറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് തരും. അത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് നോക്കാം. ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിൽ ഹാവ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് വിൽ ഹാവ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറയാം. Favorable balance will be there when bank balance as per cash book has a debit balance and bank balance as per passbook has a credit balance. And there will be unfavorable. Overdraft is unfavorable കാരണം നമ്മൾ കടം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമാണ്. So it is unfavorable. There is an unfavorable balance when bank overdraft or bank balance as per cash book has a credit balance and bank balance as per passbook has a debit balance. Accordingly, we will have to change, add ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക. ഒരു ചെക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൂടും, കറസ്പോണ്ടിങ് അവിടെ കൂടിയില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസാണ് തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം, അതല്ല പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസാണ് തന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതേസമയം തന്നെ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കുറയും, കറസ്പോണ്ടിങ് അവിടെ കുറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഏത് ബാലൻസാണ് തന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതേസമയം നോർമൽ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, നോർമൽ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, രണ്ടാണെങ്കിലും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ബാങ്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആണോ അതോ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏത് ബാലൻസാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ലെസ് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അതർ ഫിഗർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ.